Dear students, I welcome you all for the third part of my video lecture. This video lecture will be on the plant propagation and planting techniques. Propagation and planting techniques, they are the essential practices in gardening as well as in horticulture. This focuses on the reproduction, growth and establishment of plants. This ensures that gardeners can cultivate healthy plants efficiently, whether it is for landscaping or for food production or for any ornamental purposes. So what are the types of plant propagation? There are two. One is sexual, another one is asexual. Sexual propagation, wherein you will get seeds and you will propagate the plants through seeds. Asexual reproduction is otherwise through the vegetative parts. What happens during this sexual propagation? Basically, pollination followed by fertilization that will lead to seed formation. This is a very important step wherein you will see genetic information from both the parent plants that promotes genetic variation, which will be beneficial for the plants for certain adaptations like disease resistance. So seed collection and seed storage, they are very important ones you have to learn. How to collect seeds? You have to collect from mature plants. You have to collect from the healthy plants. And it should be at the right stage of maturity. Then you have to clean the seeds and store them in the cool, dry conditions. This is mainly to maintain the viability until you plant. And next is all about the seed sowing techniques, where you can sow the seeds directly on the soil or on the beds or on the trays or in the pots, and you should consider the depth and the spacing, which depends on the plant species as well as their seed size. For tiny seeds, and the surface sowing with a light covering of soil or compost is sufficient enough, whereas after a certain period of time you have to do transplanting these seedlings, that is in the appropriate size once they reach, and you have to care so much in such a way that you should not disturb the roots, or there should be only the minimum root disturbance. What is the advantage of this particular technique? This is ideal for annual plants, crops and flowers. It is cost effective. It allows gardeners to grow a large number of plants from a small amount of seeds. In the propagation and planting techniques வந்து ஒரு கார்டன் அமைக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் ஹார்டிகல்ச்சர் அமைக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியம். இது மூலமாக தான் ஒரு கார்டனர் வந்து ஹெல்த்தியான பிளான்ட்ஸை எஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் பர்பஸ்க்காகவோ ஃபுட்காகவோ ஆர்னமெண்டல் பர்பஸ்க்காகவோ பிளான்ட்ஸை நிறைய உண்டாக்க முடியும். பிளான்ட்ஸை செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக சீட்ஸ் மூலமாக உருவாக்கலாம், அது ஏசெக்ஷுவல்னு சொல்லக்கூடிய வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் மூலமாக உருவாக்கலாம். பாலினேஷன் சொல்லக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை கருவுறுதல் மூலமாக சீட்ஸ் உருவாகும் பொழுது அந்த பேரண்ட்ஸ் இருந்து நிறைய ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய ஜீன் வேரியேஷன்ஸ்னால ஒரு ஹெல்த்தி ஒரு பிளான்ஸை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். ஒரு நல்ல நல்ல கேரக்டர்ஸ் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடியது, சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு திறன் உள்ளது பிளான்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர முடியும். அப்போ இந்த சீட்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும்னா ரொம்ப மெச்சூரான ஹெல்த்தியான பிளான்ட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணணும். சரியான முதிர்ந்த பக்குவத்தில் கலெக்ட் பண்ணணும். கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணி ஒரு கூலான ட்ரையான இடத்துல வச்சிடணும், இல்லாட்டி ஃபங்கல் அட்டாக் வரும். அதனால் சீட்ஸ் வயபிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய வீரியத்தன்மை அடிபட்டுரும். ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து விதை போட போகிறீங்களோ அது வரைக்கும் அதை வந்து பாதுகாத்து வைக்கணும். அப்போ சீட்ஸ் இப்போ நல்ல சீட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை எப்படி நம்ம சோ பண்ணணும், அதாவது எப்படி விதைக்கணும் அப்படின்னா நேரடியாக விதைக்கலாம். பெட்டில் சீட் பெட்டு உருவாக்கி விதைக்கலாம், அல்லது சீட் ட்ரேயில் உருவாக்கலாம், அல்லது பாட்ஸ்லேயும் நீங்கள் போட்ட மாதிரி நல்லா போடலாம். நீங்கள் முன்னாடி போட்டிருக்கீங்க, அதை பற்றி பேசுவோம். அடுத்தது எந்த டெப்த்தில் போடணும், எவ்வளோ இடைவெளி இருக்கணும், ஒரு விதைக்கும் இன்னொரு விதைக்கும் எவ்வளோ இருக்கணும், இதெல்லாம் எதை பொறுத்துனா எந்த மாதிரியான செடி வளர்க்குறீங்க, அதோட சீடோட சைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து. டைனி சீஸாக இருந்தால் மேலாப்பில் தூவி விட்டுட்டு லேசாக ஒரு மண்ணை போட்டு மூடிடலாம், அல்லது கொஞ்சம் பெரிய சீட்ஸாக இருந்தால் ஒரு சின்னதாக ஒரு குழி வச்சு நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நல்லா வளர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ப்ராப்பர் சைஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதை ரூட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அழகாக அதை எடுத்து வேறு இடத்துல நடவு செய்யணும். அதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்பிளான்டிங்.
இந்த சீடு மூலமாக ப்ராபகேட் பண்ணுறதுல என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னா, ஆனுவல் கிராப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் உருவாக்கலாம், ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் உருவாக்கலாம். இது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஒரு சீடு போட்டு அந்த செடி வளர்ந்து அதுலேருந்து நீங்கள் நிறைய சீட்ஸ் எடுத்து இன்னும் நிறைய நம்பர்ஸ் உருவாக்கலாம். அடுத்த மெத்தட், இந்த ஃபோட்டோஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போட்ட மாதிரி மேலாப்பில் தூவலாம், அல்லது மண்ணில் நேரடியாக தூவலாம், அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் போடலாம். நீங்கள் போட்ட மாதிரி பாட்ஸில் மேலாப்பில் போடலாம். சில நேரத்தில் இன்டோர்லேயும் போடுவாங்க. அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துல வந்து நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ்லேயோ கிளாஸ் ஹவுஸ்லேயோ வச்சு விதை போட்டுட்டு அப்புறமா எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வின்டர் டைமில் வெளியே சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு செடி வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதுக்குள்ளே வச்சு வளர்க்கலாம். இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டப் பார்த்தோ உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு டேபிள் இருக்குது, இங்கே கிளாஸ் டோர்ஸ் இருக்குது. அதேமாதிரி இங்கேயும் அப்படி தான். இதுக்கு பேர் தான் சீட்லிங் ட்ரே. ஒவ்வொரு குழிலையும் ஒரு சீடு போட்டு வளர்த்துருக்காங்க. ஒரு அப்ராப்ரியேட் சைஸ் வந்தோன்னே போட்டுருவாங்க. இது ஐ மீன் வெளியில் எடுத்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிடுவாங்க. இது பாட்டில் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்திருக்கு. இதை எடுத்து வேறு இடத்துல நடவு செய்யலைன்னு சொன்னால் நியூட்ரியன்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பத்தாமல் காம்படிஷன் வந்து இதில் பல பிளான்ஸ் அடியாயிரும். ஸோ இது இன்னொரு டைப் ஆஃப் டூயிங் இட். இது இல்லாமல் ஏசெக்ஷுவல் மெத்தடில் எப்படி ப்ராபகேட் பண்ணலான்னா, கட்டிங்ஸ் நம்ம நிறைய அதை பற்றி பேசியிருக்கோம். ஒரு சின்ன பிட் எடுத்து அதை நீங்கள் ரூட்டிங் ஹார்மோன்லையோ அல்லது ரூட்டிங் ஹார்மோன் இல்லாமலோ வேறு ஒரு பாட்லேயோ மண்ணுலேயோ சீட்லிங் ட்ரேலையோ கூட வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் கப்பில் கூட வச்சு நம்ம இதை பண்ண முடியும். ஸோ ஹைட்ராஞ்சியா, ரோசஸ் இந்த மாதிரி இதில் பண்ண முடியும். இல்லை சாஃப்ட்வுட் கட்டிங்ஸ், ஹார்ட்வுட் கட்டிங்ஸ்னு 2 விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ எந்தெந்த பிளான்ஸில் சாஃப்டாக வுட் இருக்கோ அந்த பிளான்ஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடியது ஹைட்ராஞ்சியா, ரோசஸ் இதெல்லாம். ஹார்ட்வுட் கட்டிங்னா கட்டிங் வந்து கொஞ்சம் மெச்சோர்டாக இருக்கும், வுட்டி ஸ்டெம்ஸாக இருக்கும். அது டார்மன்சி பீரியடில் லேட் ஆட்டம் ஆர் வின்டர் டைமில் இருந்தும் நம்ம இதை பண்ண முடியும். இது வந்து கட்டிங்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லேயரிங் டெக்னிக். ரூட்ஸை உண்டாக்குறீங்க எதில் இருந்துன்னா ஸ்டெம்மில் இருந்து. எப்போனா அது இன்னுமே கட் பண்ணாமல் மதர் பிளான்ட்டில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் பொழுதே எடுக்கிறீங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, இதில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது. இந்த பிரான்ச்சை அழகாக கீழே மண்ணில் டச் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ண வைக்கிறது மூலமாக இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து கீழே ரூட்ஸ் வரும். இது இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இது ஒரு புது பிளான்ட்டாக நீங்கள் உருவாக்கலாம். இது சிம்பிள் லேயரிங். இதே ஏர் லேயரிங்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போது இதில் வந்து ஒரு பிரான்ச் தான் காமிச்சிருக்காங்க. இப்போ இந்த பார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பார்ட்டை லேசாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மாய்ஸ்ட் க்ரோயிங் மெட்டீரியல் எதையாவது வச்சுருக்கணும். கிராஸஸையோ அல்லது கோகோ பீத்தோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ஈரமான ஒரு மெட்டீரியல்ஸ், கோகோ பீட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை வச்சு இதில் நல்லா இப்படி கட்டிடணும். இங்கே ரூட் ஹார்மோனியம் சில நேரம் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி வைக்கலாம். அந்த மாய்ஸ்சரில் இந்த இடத்துல ரூட்டிங் உருவாகும். அதை எடுத்து ஒரு தனி பிளான்ட்டை நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஏர் லேயரிங் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது இந்த ரூட் வந்ததுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு புது பிளான்ட்டாக இந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிடலாம். இது ஏர் லேயரிங் டெக்னிக். கிராஃப்டிங் அண்ட் பட்டிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. 2 பார்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுவீங்க. ஒரு பிளான்ட்டு, அந்த பிளான்ட்டில் கீழே ரூட்டை ஒன்றுமே பண்ண மாட்டீங்க. கொஞ்சம் ஸ்டெம்மோட கொஞ்சம் ரூட் இருக்கும், மீதி பெரிய ஸ்டெம் போர்ஷனை கட் பண்ணிடுவீங்க. வேறு ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான உங்களுக்கு என்ன கேரக்டர் வேணுமோ அந்த நல்ல கேரக்டர் கொண்ட அந்த பிளான்ட்லேருந்து ஒரு பகுதியை கட் பண்ணி 2ஐயும் சேர்த்துடணும். ஒரு பிளான்ட்டாக கட்டி அதுக்கான சில மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் 2ஐயும் நல்லா டைப் பண்ணி கட்டி அந்த மாம்பழம்லாம் ஒட்டு போடுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் இந்த முறையில் தான் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு முறை. இது கிராஃப்டிங்கில் இட் ரிக்வயர்ஸ் ப்ரிசைஸ் அலைன்மெண்ட் of vascular tissues to ensure successful union. This is used for creating strong and disease resistant fruit trees and ornamental plants. Budding என்னன்னா a single bud is inserted into the root stock. இதுதான் root stockனா, இப்போ பாருங்கள், ஒரு அழகான பட்டை நல்ல அழகானா நான் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா ஹெல்த்தியான பட்டு, நல்லா வளரும் அப்படிங்கிற பட்டை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிஷன் உருவாக்கி அதில் வச்சு இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிடுவாங்க. இதுவுமே ஒரு பட் இன்சர்ட்டட் இன் த ரூட் ஸ்டாக், காமன்லி அப்ளைட் இன் ரோஸ் அண்ட் ஃப்ரூட் ட்ரீ ப்ராபகேஷன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரோசஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா ஒட்டு போட்டது கிராஃப்ட் பண்ண ரோசஸ் எல்லாம் வேறு வேறு கலர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி கிராஃப்ட் பண்ணிலாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் that பர்டிகுலர் டைப். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு சில ரெயின் லில்லிஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன். வெங்காயம், பூண்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய பல்ப் இருக்கும், அதில் பக்கத்தில் குட்டி குட்டி பல்ப்ஸ் வரும். இது ஒவ்வொன்றுமே தனியாக பிரித்து அதை வந்து ஒரு செடியாக நீங்கள் உருவாக்க முடியும். இதுதான் டிவிஷன். செப்பரேட் அ பிளான்ட் இன்டு மல்டிபிள் செக்ஷன்ஸ் ஈச் வித் ரூட்ஸ் அண்ட் ஷூட்ஸ். லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் யுவர் ஹோஸ்டாஸ், டே லில்லிஸ், ஆல் தீஸ் கேன் பி lifted from the ground. They can be divided and they can be replanted like this way. Apart from this, you have a special technique which is referred as micropropagation, which is otherwise called
டிஷ்யூ கல்ச்சர், தமிழில் திசு வளர்ப்புன்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக். இங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் பிளான்ஸை வந்து ஒரு ஸ்டிரைல் கண்டிஷனில், ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்வாயர்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸில் நீங்கள் வளர்க்க போகிறீங்க. இங்கே இந்த டயக்ராமில், இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீஃப் இருக்குது. இப்படி ஒரு தாவரத்தின் எந்த பகுதியை வேணால் நீங்கள் எடுத்து அதை சின்ன சின்ன பிட்டாக கட் பண்ணி அதுலேருந்து தாவரம் உருவாக்கும் முறைக்கு பேர் தான் திசு வளர்ப்பு. இந்த லீஃபை எக்ஸ்பிளான்ட்னு சொல்கிறோம். இதிலிருந்து நிறைய குட்டி குட்டி பிட்ஸ் எடுத்து அதை ஒரு ப்ராப்பர் க்ரோயிங் மீடியமில் போட்டு அதுக்கு தகுந்த கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ், லைட், அதுக்கான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த பிளான்ட்ஸில் முதல்ல இந்த கேலஸ்னு சொல்லக்கூடிய உருவமற்ற மாஸ் ஆஃப் பேரன்கைமாட்டஸ் செல்ஸை உருவாக்கி, இந்த செல்ஸ், இந்த மாஸ் ஆஃப் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் பேரன்கைமாட்டஸ் செல்ஸ் இப்படி உருவானதுக்கப்புறம், கேலஸ் உருவானதுக்கப்புறம் அந்த கேலஸை ஷூட்டிங் உருவாகணும், அதாவது தண்டு வரணும்னா அதுக்கான கெமிக்கல்ஸை கொடுத்து டெஸ்ட் டியூப்பில் தண்டை வரவழைக்கலாம். ரூட் வரணும்னா அதுக்கான கெமிக்கல்ஸை கொடுத்து அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் ரூட்டை அந்த செடியில் உருவாக்கலாம். இப்படி ரூட் அண்ட் ஷூட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சில நாட்கள் அந்த கண்ட்ரோல் கண்டிஷனில் வச்சுருந்துட்டு அதை அதுக்கப்புறம் லேப் கண்டிஷன்ஸில் வெர்மிகுலைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய, அதாவது கோகோ பீட்டில், இதில் ஹார்டனிங் முறை மூலமாக இதில் கொஞ்ச நாள் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. எப்படி பிறந்த குழந்தைய உடனே வெளியே எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு வருவாங்க, வீட்டில் ஒரு ரூமில் தான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹாலுக்கு கொண்டு வருவாங்க அந்த குழந்தைய. அதுக்கப்புறம் போர்ட்டிகோ வரைக்கும் கொண்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குழந்தைய வெளியில் வீட்டு வாசலில் விடுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இதை ரொம்ப சேஃப்கார்ட் பண்ணி கடைசியில் கொண்டு வருவாங்க. அப்போ தான் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹார்டனிங். அதுக்கப்புறம் அக்ளிமடைசேஷன். இந்த ஃபீல்டு கண்டிஷனில் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ஸை கொண்டு போய் நடவு செய்வாங்க. இதில் எவ்வளோ உருவாகுதோ இவ்வளோ வச்சு இதில் கொஞ்சம் உருவாகும். அதில் கொஞ்சம் அடியாகி கடைசியில் வர பிளான்ஸ் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியே வருது. ஸ்ட்ராபெரிஸ், இந்த மாதிரி ஹை வேல்யூ பிளான்ஸ் எல்லாம் இந்த மெத்தடில் உருவாக்குறாங்க, ஆர்கிட்ஸ் எல்லாம். இது போக இன்னொரு ஸ்பெஷல் டெக்னிக் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் ஹைட்ரோபோனிக் பிளான்டிங். இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தண்ணியில் ஒரு தாவரம் வளர்வதற்கான என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் இதில் கலந்துருவாங்க. இந்த டேங்க்குக்கு பேர் தான் மிக்சிங் டேங்க். ஏன்னா தண்ணி இருக்குது, அதில் எல்லா நியூட்ரியன்ஸையும் இதில் கலந்துருவாங்க. இங்கே பம்ப் இருக்குது. இந்த பம்ப் மூலமாக இந்த தண்ணியை மேலே ஒரு டேங்க்கில் கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க. இதுக்கு மிக்சிங் டேங்க்னு பேர். இதுக்கு க்ரோ ட்ரேன்னு பேர். இங்கே இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன் சொல்யூஷன் இந்த பம்பில் பம்ப் பண்ணி இந்த க்ரோயிங் ட்ரேக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், பிளான்ட் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது, ஏபி, இது மாதிரி நிறைய நியூட்ரியன்ஸ். இதெல்லாம் இதில் மிக்ஸ் ஆகி இங்கே போயிடும். இப்போ இதில் வழியாக தான் தண்ணி இதுக்குள்ளே வரும். மிக்சிங் டேங்கில் மிக்ஸ் ஆகி பம்ப் பண்ணி க்ரோ டேங்க்கு போயிடும். ஓவர்ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அது திரும்ப இது வழியாகவே இங்கே வந்துடும். இதில் மேலே அப்ரோப்ரியேட் லைட் கண்டிஷன்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க. சின்ன சின்ன சீட்லிங்ஸை இதில் வச்சுருவாங்க. ஸோ இந்த சீட்லிங்ஸ் வரும்பொழுது இந்த வேர் வந்து இதை தொட்டுட்ருக்கிற மாதிரி வைக்கும் பொழுது இதில் இருக்கிற அவ்வளோ நியூட்ரியன்ஸும் இதை எடுத்துக்கும். இது ஒரு நல்ல முறை. நியூட்ரியன் ரிச் சொல்யூஷனை வச்சுக்கிட்டு சாயிலே இல்லாமல் பண்ணக்கூடிய சாயில்லெஸ் கல்ச்சர்னு சொல்லலாம், ஹைட்ரோபோனிக் பிளான்டிங்னு சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் ஃபார் propagating and planting, propagating for plant propagation. So please learn the other two videos and this part also. Please make a mind maps as if I am teaching in the class, and if you have any doubts please keep it in your notebook, and when we meet in person we shall work on clarifying all your doubts. So happy learning. Please look for your plants in the garden whether they are growing or not. Okay, see you in the next lecture. Thank you all.